દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા એટલે કે બૃહદ મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં થયેલી ચૂંટણીઓને લઈને આજે મતગણતરી હાથ ધરાઈ છે। આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રની અન્ય 28 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પણ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી છે। બીએમસીમાં છેલ્લા ઘણા દાયકાઓથી શિવસેનાનું વર્ચસ્વ રહ્યું છે, પરંતુ પાર્ટીના વિભાજન બાદ ઠાકરે બંધુઓ માટે આ ચૂંટણી અગ્નિ પરીક્ષા કરતાં ઓછી નહોતી। આ ચૂંટણીમાં ઠાકરે ભાઈઓએ એકતા દેખાડી છે, તો બીજી તરફ મહાયુતિમાં એકનાથ શિંદેની શિવસેનાએ ભાજપ સાથે મળીને ટક્કર લીધી છે। તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી। નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ। દેશની સૌથી ધનિક બૃહદ મુંબઈ મહાનગરપાલિકામાં જ્યાં કુલ 227 વોર્ડ છે, બીએમસી ચૂંટણીમાં અત્યાર સુધીમાં જે વલણ સામે આવ્યા છે તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે। તે બેઠકના હિસાબે સદી ફટકારવાની તૈયારીમાં છે, જ્યારે 3 દાયકા બાદ ઠાકરે બંધુઓનો દબદબો ખતમ થતો જોવા મળી રહ્યો છે। બીએમસી ચૂંટણીમાં અત્યાર સુધી 225 સીટો પર આવેલા રૂઝાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી બનવા જઈ રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી એકલા હાથે 98 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે। વાત કરીએ બીજેપી અને એકનાથ શિંદેની પાર્ટી શિવસેનાની, તો બંને પક્ષો હાલમાં 128 સીટો પર આગળ ચાલી રહ્યા છે, જેમાંથી એકનાથ શિંદેની શિવસેના 30 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહી છે। તો બીજી તરફ ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના, રાજ ઠાકરે અને શરદ પવારની એનસીપી કુલ 68 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યા છે, જેમાંથી બીએમસીમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના 59 બેઠકો, રાજ ઠાકરેની મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના 9 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે। વાત કરીએ કોંગ્રેસની, તો તેણે પ્રકાશ આંબેડકરની પાર્ટી વંચિત બહુજન અઘાડી સાથે ગઠબંધન કર્યું હતું। કોંગ્રેસ બીએમસીમાં માત્ર 14 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે, જ્યારે વંચિત બહુજન અઘાડીનું બીએમસીમાં ખાતું પણ નથી ખુલી શક્યું। વાત કરીએ મહારાષ્ટ્રની અન્ય 28 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની, તો તેમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે। નાગપુર, પુણે, ઠાણે, નાસિક, સંભાજીનગરમાં બીજેપી ખૂબ મોટી જીત તરફ આગળ વધી રહી છે। તો હવે બીજેપીની આ ભવ્ય જીતને લઈને સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદીની प्रतिक्रिया સામે આવી છે। आओ सांभळिए તેમણે શું કહ્યું છે। देखिए, जो अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में नहीं रख पाए और वो उनसे कट के छट के अलग हो गए, वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है, उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि नाम का दावा करने से आपके कामों पर जनता यकीन नहीं करती। कहां बाला साहब ठाकरे जी प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया, कृपया कांग्रेस से बता दे। पुनः मैं कांग्रेस से रिपीट करना चाहता हूं, आपके गठबंधन सहयोगियों को कौन चोरी करके ले गया है। उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का कोई रोल दिखता है कि आपको कुछ नहीं, आप अपना साथ में नहीं रख पाए हैं। और इसे मैं कहूंगा कि ये दल मोदी विरोध में घबराकर साथ में आते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही एक दूसरे के प्रति उससे ज्यादा नफरत पाते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब इनके ऊपर जो इनकी चोरी हुई है, उसके लिए मुझे पुराना गीत याद आता है
कि ये दल एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया। जो एक दूसरे से आंख चुराते रहते हैं वो हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं, बहुत हास्यास्पद है। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार. तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन. यस यस यस. आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा, यस यस. येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो. चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला. વાત કરીએ મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની, તો ત્યાં 8 વર્ષ પછી ચૂંટણીઓ યોજાઈ છે. આ અગાઉ 2017ના વર્ષમાં ત્યાં ચૂંટણીઓ થઈ હતી. મુંબઈના પૂર્વ મેયર કિશોરી પેંડળેકરનો કાર્યકાળ માર્ચ 2022માં પૂરો થઈ ગયો હતો અને હવે ચૂંટણીઓ પત્યા પછી મુંબઈ શહેરને 4 વર્ષ પછી નવા મેયર મળવા જઈ રહ્યા છે. તો મહારાષ્ટ્રની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં બીજેપીના પ્રદર્શનને લઈને આપનું શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવો. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી વોટ્સએપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.